ان کے بعد میں دعوت دے رہا ہوں جناب مولانا ریاض الدین صاحب کو. ان کا موضوع ہے اسلام میں وراثت کا نظام. تشریف لائیں. صدر محترم سید امان میاں صاحب قبلہ، استاذ گرامی نعمان اظہری صاحب قبلہ و مصطفیٰ علاء الدین صاحب قبلہ، دیگر علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. صدق اللہ العظیم. ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں. صلی اللہ علیہ وسلم. صلوات و سلام دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں صدر محترم سے اپنے موضوع پر چند باتیں کہنے کی اجازت چاہوں گا. اسلام اور نظام وراثت ایک مشکل ترین ٹاپک، لیکن بہت ہی زیادہ اہم. اور آج مجھے خوشی ہے کہ میرے سامنے اہل علم کا ایسا شاندار مجمع ہے جو باتوں کو اشاروں اور کناروں میں سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. مشکل اس قدر ہے کہ لوگ اس پر گفتگو تو دور کی بات، چھیڑنے کی بھی غلطی نہیں کرتے. اور اہم اس قدر ہے کہ آپ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اسلام میں قرآن و سنت، فقہ یعنی معدود چند علوم کو چھوڑ کر کسی خاص علم کو حاصل کرنے پر اتنا زور نہیں دیا جتنا کہ علم میراث کو حاصل کرنے پر زور دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تعلموا الفرائض فإنها نصف العلم. علم میراث کو سیکھو کیونکہ یہ تنے تنہا آدھا علم ہے. اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ علم فرائض کو سیکھو کیونکہ یہ تمہارے دین کا حصہ ہے. تمام علوم کے فضائل اپنی جگہ پر، لیکن کسی بھی علم کے بارے میں یہ نہیں فرمایا گیا کہ یہ تنے تنہا آدھا علم ہے سوائے علم میراث کے. آپ اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں. اور اسلام سے پہلے دنیا کے کسی مذہب نے تقسیم وراثت کا اتنا شاندار تصور، اتنا شاندار نظام نہیں دیا جتنا کہ شاندار نظام مذہب اسلام نے دیا ہے. نہایت ٹھوس قانون، نہایت عالمگیر قانون. جانتے ہیں یہ قانون کیوں آیا؟ کیونکہ بات بیٹیوں کی آ گئی تھی، بات لڑکیوں کے حقوق کی آ گئی تھی. جامع ترمذی، سنن ابی داؤد، ابن ماجہ، مسند احمد ابن حنبل کی روایت ہے جس کے راوی حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سعد ابن ربیع کی بیوی اپنی دو بیٹیوں کو لے کر کے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا یا رسول اللہ، یہ سعد کی دونوں بیٹیاں ہیں جو آپ کے ساتھ جنگ احد میں شہید ہو گئے، اور ان کا سارا مال ان کے چچا نے لے لیا ہے، ان کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑا. یا رسول اللہ، اگر ان کے پاس مال نہیں ہوگا تو ان کی شادی کیسے ہوگی؟ اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ حضرت سعد ابن ربیع کی بیوی پر ظلم ہوا، ان کی بیٹیوں کا مال ہڑپ لیا گیا. تو حضرت سعد ابن ربیع نے محلے والوں سے شکایت نہیں، حضرت سعد ابن ربیع کی بیوی نے محلے والوں سے شکایت نہیں کی، ان بیٹیوں کے چچا سے مال کا مطالبہ نہیں کیا، بلکہ سیدھے بارگاہ رسالت میں پہنچ گئی اور کہا کہ اب اگر ہماری درد کا کوئی مداوا بن سکتا ہے تو وہ صرف رحمت للعالمین بن سکتے ہیں. کتنا بھروسہ ہے، کتنا اعتماد ہے عورتوں کو مصطفیٰ علیہ رحمت پر کہ اگر ہمارے حقوق کی کوئی پاسداری کر سکتا ہے، اگر ہمارے حقوق کی کوئی حفاظت کر سکتا ہے تو وہ صرف رحمت للعالمین کر سکتا ہے. اور یہ وہ بارگاہ ہے جہاں سے کوئی نا امید نہیں لوٹایا جاتا، بلکہ ہمیشہ امید سے زیادہ اسے دیا جاتا ہے. یہاں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن ربیع کی بیوی کو امید سے زیادہ دیا اور فرمایا کہ اب میں فیصلہ نہیں کروں گا، اب تمہاری بیٹیوں کا فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا. اور فوراً ہی حضرت جبریل امین قانون وراثت لے کر کے بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ فرمایا، یہ پیغام بھجوایا ان بیٹیوں کے چچا کے پاس کہ سن لو، اب قانون وراثت نازل ہو چکا ہے
और इस कानून के मुताबिक इन बेटियों को 2/3 का हिस्सा दिया जाए। और उम्मीद से ज्यादा ये कि हजरत साद इब्न रबी की बीवी ने सोचा भी नहीं था कि हमें भी हक मिलेगा। मुस्तफा जान रहमत ने फरमाया कि इनकी बीवी को 1/8 का हिस्सा दिया जाए और बाकी जो माल बचे वो तुम्हारा है। इस मसले का थोड़ी देर के लिए रुक करके तज्जिया कर लें कि इन बेटियों को हक कितना मिला। 2/3। अब माल की कोई भी मिकदार मुतय्यन कर लीजिए। हम फर्ज कर लेते हैं कि 24,000 दिरहम वो छोड़ के गए। 2/3 माल कितना हुआ? 16,000 और 1/8 3,000, बाकी बचे 5,000। ये 5,000 उनके चचा का हुआ। अब सोचिए कि वो बच्चियां जो बिल्कुल एक एक पैसे से महरूम थी, इस्लाम ने उन्हें 16,000 का मालिक बना दिया, 2/3 का मालिक बना दिया। ये है इस्लाम में औरतों का हुकूक। और सबसे बड़ी बात, औरतों के लिए सबसे फजीलत और अजमत की बात यह है कि जिस सूरत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने निज़ाम विरासत को बयान फरमाया है, जिस सूरत के अंदर कानून विरासत को नाजिल फरमाया है, उस सूरत को हमेशा हमेशा के लिए औरतों के नाम से मंसूब फरमा दिया और उसका नाम रखा सूरतुन निसा, ताकि क़यामत तक आने वाले लोगों को ये मालूम हो सके ये जो निज़ाम मिला है, ये जो कानून मिला है, वो औरतों के सदक़े में मिला है। हज़रात, आज सूरतुन निसा में आयत नंबर 7 से लेकर के आयत नंबर 14 तक ये तरका और विरासत का बयान है। आज लोग इस्लाम पे ये बहुत बड़ा एतराज़ करते हैं कि इस्लाम ने मर्दों और औरतों को बराबर का हक नहीं दिया है। हक तो दिया है लेकिन बराबर नहीं दिया है। मैं सिर्फ उस आयत की तिलावत करूंगा आपके सामने जहां से निज़ाम विरासत शुरू होती। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, अल्फाज पर गौर करने की जरूरत है। लिर्रिजालि नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानि वल अक़रबून वलिन्निसाइ नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानि वल अक़रबून। अल्लाह तबारक व तआला यहां ये भी कह सकता था लिर्रिजालि वलिन्निसाइ नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानि वल अक़रबून, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा नहीं फरमाया। और कुरान का भी अपना उसूल है कि किसी भी जुमले को रिपीट नहीं करता है, लेकिन यहाँ पर कुरान इस जुमले को रिपीट किया है, लिर्रिजालि नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानि वल अक़रबून, मर्दों के लिए उस माल में से हिस्सा है जो उनके वालिदैन और रिश्तेदारों ने छोड़ा। वलिन्निसाइ नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानि वल अक़रबून, और औरतों के लिए उस माल में से हिस्सा है जो उनके वालिदैन और रिश्तेदारों ने छोड़ा। बेनही कुरान ने वही जुमला जो मर्दों के लिए इस्तेमाल किया है औरतों के लिए भी इस्तेमाल फरमाया। इसका मकसद यह है कि माली विरासत में जिस तरह से मर्दों के लिए मुस्तकिल तौर पर हक है, ऐसे ही औरतों का भी मुस्तकिल तौर पर हक है, उसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं की जा सकती। और जहां से कानून विरासत की आयत शुरू होती है, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, यूसिकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी औलाद के बारे में हुक्म फरमाता है। यहाँ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि बेटी हो या बेटा। और उसके बाद लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, बेटे का हिस्सा 2 बेटियों के बराबर है। अब यहीं पर लोग एतराज करते हैं कि देखिए कुरान ने बिल्कुल यहाँ पर बराबर हक नहीं दिया है। बेटे का हिस्सा 2 बेटियों के बराबर, यानी बेटे का 2 गुना और बेटियों का आधा। अब एक बात जिक्र करूं यहाँ पर, किस बेस पर कुरान ने ये पूरा निज़ाम विरासत रखा है, ये तो बहुत लंबी बहस है। बस आप एक बात जानिए और आप खुद फैसला करेंगे ये कुरान ने औरतों को आधा हक दिया है, पूरा हक दिया है, या मर्दों से ज्यादा हक दिया है। फैसला आपके सामने, आप खुद करेंगे कि इस्लाम ने जिन लोगों का हिस्सा माले विरासत में मुकर्रर किया है, अल्लाह और रसूल ने जिन लोगों का हिस्सा माले विरासत में मुकर्रर किया है, वो 12 लोग हैं। यानी वो 12 लोग हैं जिन पर पूरे माले विरासत को तकसीम किया जाएगा। और इन 12 लोगों, अगर ये 12 लोग ना हो या इन 12 लोगों को देने के बाद कुछ माल बच जाए, तब दूसरे रिश्तेदारों पर माल तकसीम किया जाता है। उनको हम असहाबुल फराइज कहते हैं। एक खास टर्म है, खास इस्तिलाह है इस इल्म की। तो असहाबुल फराइज में 12 लोग हैं जिनमें 8 औरतें और 4 मर्द हैं। औरतें 8, मर्द 4। मर्द में बाप, दादा, बेटा, शौहर। औरतों में माँ, बेटी, दादी, पोती, बीवी, हकीकी बहन, माँ शरीकी बहन और बाप शरीकी बहन। अब आप अंदाजा लगाइए कि इस्लाम ने जहां पर हिस्सा मुकर्रर किया है, जिन लोगों को हिस्सा देना है वो 8 औरतें 8 है उसमें, और मर्द 4 हैं। यानी अगर बेटी है तो बाप में हिस्सा, माँ है तो बेटे में हिस्सा, बहन है तो भाई में हिस्सा, दादी है तो फिर पोते में हिस्सा, माँ शरीकी बहन है तो हिस्सा, बाप शरीकी बहन है तो हिस्सा, हकीकी बहन है तो हिस्सा। बताइए इस्लाम ने औरतों को छोड़ा कहां है? जिंदगी की किसी
کسی مقام پر اسلام نے عورتوں کو تنہا نہیں چھوڑا، بلکہ ہر جگہ پر جو ان کا جائز حق ہے وہ انہیں دیا ہے۔ بس انہی چند باتوں کو اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔